सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। पूरे पंजाब दे विच दिन के वेले अज भी सोहनी धुप निकली है, लंघे कल भी सोहनी धुप निकली सी ते पंजाब दे विच रात नूं ठंड आ जिहड़ी वो चोखी हो रही है। तो जेकर पंजाब दे नाल नाल दिल्ली ते हरियाणे की ते राजस्थान की गल करते हैं तो दिन के वेले जिहड़ा मौसम है बिल्कुल साफ है, धुप निकलती है मट्ठी मट्ठी ते रात नूं ठारी लगातार वध रही है। मौसम विभाग के वलों यह भविष्यवाणी की गई है कि आउंदे 3 दिन पंजाब दे विच जां दिल्ली दे विच मींह कणी की कोई संभावना नहीं है। तो हुण जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी आ अज दे भारत बंद दे नाल जुड़ी हुई। भारत नूं अज पूरा दिन बंद रखा जाना। ये बंद आ जिहड़ा वो सवेरे 11 बजे तो शुरू होना। किसान जथेबंदियां दी इस गल्लों मैं सूझ नूं वधाई भी दिना ते उन्हां दी सूझ नूं सलाम भी करदा। उन्हां दे वल्लों ये गल कही गई कि सवेरे 11 बजे तक लोकां ने अपने दफ्तरां दे विच काम-काज ते जाना हुंदा। इस करके भारत बंद सवेरे 11 बजे तो शुरू होगा तो उस तो बाद पूरा दिन ये भारत दे विच बंद का सੱਦਾ दिता गया। ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियां 500 तो वध भारत दे विच किसान जथेबंदियां जिहड़ियां उन्हां दे वल्लों ये मिल के सੱਦਾ दिता गया। भारत दीयां 1 दर्जन के करीब छोटियां वड्डियां राजनीतिक पार्टियां दे वल्लों भी इस बंद का समर्थन कर दिता गया। पर मैं ये बारे विस्तार दे विच जाण तो पहलां जो कुंडली बार्डर के उत्ते पिछले 3 दिनां दे विच अपनी अखीं डिठे दृश्य है वो जरूर साझे करने चाहुंदा, क्योंकि 3 दिन असीं कुंडली बार्डर के उत्ते ला के आए हैं, किसानां दे नाल गलबात करके आए हैं। उत्थों का अखीं डिठा दृश्य है जिहड़ा उहनूं जेकर मैं पेश करां तां कई घंटे का वक्त लग सकदा। ये भी गल कह सकते हैं भी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ तो आए किसानां ने जंगल दे विच मंगल ला दिता। ये भी गल कह सकते हैं कि किसानां ने उत्थे मेला ला के रख दिता। ये भी गल कह सकते हैं कि किसानां ने उस थां दे उत्ते वो जलवा पेश कर दिता जिहदे बाबत कदे केंद्र की सरकार ने, कदे खट्टर की सरकार ने या किसी भी सूबे की सरकार ने क्यास तक नहीं किया। केंद्र की सरकार ये गल सोचती है कि किसानां ने 10-15 दिनों के विच लोड़ां दे करके भज ही जाना। वो सोचते हैं कि किसान वापस चले ही जाणगे, क्योंकि इत्थे मजबूरी आ, ठंड दे विच बैठे आ। पर किसानां ने उत्थे बदाम दे लंगर ला दिते आ, किसानां ने उत्थे वन सवन्नी खीर दे लंगर ला दिते आ, किसानां ने उत्थे दुੱਧ आ जिहड़ा वो शहद वाला ते देसी घ्यो वाला पियाउणा शुरू कर दिता। उत्थे जाके बंदे नूं इस गल का एहसास हुंदा कि गुरु साहिबान दे वल्लों जिहड़ी लंगर प्रथा शुरू की गई है उहदे अर्थ की है। मैं एक भी किसान नूं उत्थे हत्थ दे विच वट्टा फड़ी नहीं देखिया, एक भी किसान दे हत्थ दे विच 2 फुट का डंडा नहीं देखिया। जिहड़े भी लोग ये गल कहते हैं कि किसानां दे विच खालिस्तानी वड़ गए, किसान दा अंदोलन जिहड़ा ये गलत राह दे उत्ते तुर पिया, वो बिल्कुल झूठ है। तो एक होर जिहड़ी अखी डिठी गल वो ये है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ नैशनल मीडिया के अंग जिहड़े कि विकाऊ आ जां जिन्हां नूं असीं गोदी मीडिया कहने आ, किसान उन्हां नूं लम्मे हत्थी लैंदे आ। जिथे मैं प्रशादा छक रिहा सी उहदे लागे ही एक होर पत्रकार जिहड़ा किसी होर सूबे दा जिहड़ा हिंदी दे विच बोलदा वो भी प्रशादा छक रिहा सी। मैं उहनूं पुछिआ जी कि तुसीं किहड़े चैनल तो आ? उहने चैनल का नाम लिया कि मैं फलाणे चैनल तो आ। मैं आखिआ जी तुहाडे चैनल की तां बदनामी बहुत आ, तुसीं तां कदे निरपक्ष होए ही नहीं, इत्थों खबर होर लैके जाने हो ते तुहाडे टीवी चैनल के उत्ते किसानां बारे होर खबर चलदी है, तुहानूं माड़ी मोटी शर्म है कि नहीं? उन्हें ये गल कही जी कि साडा इहदे विच कसूर कोई नहीं, साडे एडिटर जिहड़े साडे उत्ते बैठे आ ये उन्हां दीयां सारीआं कारस्तानियां। वो कहना जी मैं तां इक दिहाड़ीदार बंदा, मैं तां उवें आ जिवें बाकी पत्रकार आ, इत्थों खबर जो भी निकलदी आ वो पहुँचा दिंदी आ, उहनूं गलत प्रसंग दे विच पेश करदे आ, वखरा सिरलेख ला के, माड़ा सिरलेख ला के, नैगेटिव लिख के। उन्हें ये भी गल कही जी कि हुण साडे मालकां ने गल कह दित्ती है कि अपणियां माइक आईडिया जिहड़ियां वो लुको के रखो। आम तौर दे उत्ते माइक दे उत्ते जिहड़ा असीं पत्रकार मूहरे करदे किसी दे भी तुसीं बोलो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लिखिया ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ माइक ਦੇ ਉੱਤੇ भी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮਾਈਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੁਕੋ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਟੂਟੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ टीवी चैनल के पत्रकार हाँ। यानी कि भारतीय मीडिया का आ हाल होया पिया भी लुक छिप के पत्रकारी करनी पैंदी है, अपने आप नूं लुको के गल करनी पैंदी है। उन्होंने पता इस गल का कि साडियां कारकरदगियां किहो जिहियां, पर जिस तरीके दे नाल हरियाणे दे ते पंजाब दे, गुजरात दे, मध्य प्रदेश दे, यूपी दे किसानां ने जलवा पेश किया, इनू मेरा ख्याल है कि लंबे समय तक भुलिया नहीं जा सकता। मैं एक उत्थे टावर देखा, उस टावर के उत्ते प्रधानमंत्री दे जिहड़ा पुतला उहनूं पुट्ठा लटकाया होया। मैं उत्थे किसान वीरां नूं सवाल किया भी ये जनाब नूं पुट्ठा क्यों लटकाया? कहंदे भी जदों काम सिद्धे करनगे आपां सिद्धा कर देंगे। मतलब कहण दा इह है कि हर बंदे दे वल्लों आपो अपने
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਾਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਲੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੀਨ ਕਿਉਂ ਵਜਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਝ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗੁੱਸਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਸ਼ੂਗਰ, BP, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 1000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਔਰਤ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਡੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਡੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਫਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਾਫਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਰਸਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 9 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਜੇਕਰ 9 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਲਿਫੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਿੱਦ ਆ ਕਿ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾर्टी ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੜੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾर्टी ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਦੀ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੱਗੇ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਸੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, 9 ਤਰੀਕ ਦੱਸੂਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਫਿਰ CAA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਬਾਅ ਪਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਆਜੋ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਟਿਕਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਝੁਕੂਗੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਝੁਕ ਲੂਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਘੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕਸੂਤਾ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮਸਲਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਾ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, 1 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਖਬਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ
ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਨੀ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੀਮਸ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਡਾ ਤੇ ਦਾਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਫਾਡੀ ਤੇ ਫਾਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਬੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੰਡਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ। ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਐਤਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਜੇਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 2 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਦੱਸੂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।